Hello students, welcome to HIBA Max. 12th Standard Max Chapter 6 Applications of Vector Algebra Exercise 6.7 Fifth question in the video. Find the parametric form of vector equation and Cartesian equations of the plane containing the line r vector is equal to I minus j plus 3k plus t into 2I minus j plus 4k and perpendicular to the plane r vector dot I plus 2j plus k is equal to 8. Non-parametric parametric vector equation and Cartesian equation. And plane containing namakku vandu r vector kuduthutaanga, so idu a vector, idu b vector eduthikalam. Perpendicular to the plane kuduthanga, so idhula irundhu parallel form eduthittu nama solve panna porom. Same method da, numbers mattum da change agi irukum. Seringla first solution la given plane eludikalam. The plane containing the line r vector is equal to I minus j plus 3k plus t into 2I minus j plus 4k. இதில் இருந்து ரெண்டு விஷயம் நமக்கு கிடைக்கும். a vector ஒன்று I minus j plus 3k, இன்னொன்று b vector 2I minus j plus 4k. a vector b vector கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? அடுத்தது the plane is perpendicular to ன்னு கொடுத்திருந்தாங்க. இன்னொரு இது இல்லையா? The plane is perpendicular to, நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க, perpendicular to the plane r vector into I plus 2j plus k is equal to 8. C vector இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்மளோட required plane வந்து இதோட parallel இருக்கும் இல்லையா? The required plane is parallel to the vector. அப்போ இதோட value C vector ன்னு எடுத்துக்கலாம். I plus 2j plus k. இப்போ A தெரிஞ்சிருச்சு, B vector தெரிஞ்சிருச்சு, C vector தெரிஞ்சிருச்சு. டைரக்டா parametric form of vector equation எழுதிடலாம். First இது the parametric form of vector equation. இது எப்படி இருக்கும்? Parametric form of vector equation r vector is equal to a vector plus s into b vector plus t into c vector, where s and t belongs to r. இப்போ கண்டுபிடிச்ச வெக்டர்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கணும், அவ்வளோதான், ரொம்ப ஈஸி. a vector என்னது? I minus j plus 3k plus s into b vector another 2I minus j plus 4k. Next plus t into c vector I plus 2j plus k. இது vector equation. இதே மாதிரி Cartesian equation கண்டுபிடிக்கலாம். Next Cartesian equation கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த ஃபார்முலா வந்து மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். x minus x1, y minus y1, z minus z1, b1, b2, b3, c1, c2, c3. இப்போ x1, y1, z1 என்றது equal to 0. இப்போ x1, y1, z1 என்றது a ஓடது. b1, b2, b3 b vector. c1, c2, c3 வந்து c vector ஓடது. ஸோ இதை எழுதிக்கலாமா? x1, y1, z1 ஓட வேல்யூ 1, minus 1, 3. அதே மாதிரி b1, b2, b3 வந்து 2, minus 1, 4. அடுத்து c1, c2, c3 வந்து 1, 2, 1. இதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம், சரியா? x minus 1, y minus of minus 1, அப்போ plus 1, z minus 3. அப்புறம் 2 minus 1, 4, 1, 2, 1 equal to 0. இப்போ இதை simplify பண்ணுமா, solve பண்ணுமா? First x minus 1 இருக்கு, first row first column 1 into minus 1 minus 1, 2 4s are 8 minus 8 minus y plus 1 into first row second column 2 1s are 2, 4 1s are 4 minus 4 plus z minus 3 first row last column 2 2s are 4, 1 into minus 1 minus 1, அப்போ plus 1 ன்னு எழுதணும், equal to 0.
இப்போ இந்த வேல்யூ சால்வ் பண்ணால் -1 -8 -9 2 - 4 -2 4 + 1 5. இப்போ மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். -9 into x minus into minus plus 9 ones are 9 minus into minus plus ஆகிடும் 2 into y plus 2 ones are 2 5 into z 5z minus 5 3s are 15 equal to 0. Next line -9 plus 2y plus 5z plus 9 அப்புறம் 10 11 minus 15 plus 11 அப்போ மைனஸ் தான் ஆன்சர் -4 வரும் இல்லையா equal to 0. -15 plus 11 4 பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் இருக்குது. ஸோ -4 equal to 0. எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ -1ஆல் மல்டிபிள் பண்ணிடலாம். அப்போ 9x minus 2y minus 5z plus 4 equal to 0. இதுதான் நம்ம required Cartesian equation. Sixth question பாருங்க. Find the parametric vector, non-parametric vector and Cartesian form of the equations of the plane passing through the three non-collinear points. 3 point கொடுத்துட்டாங்க. 3 6 -2 -1 -2 6 6 4 -2. ரெண்டு விஷயமே கேட்குறாங்க. parametric vector equation கண்டுபிடிக்கணும், நான் பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷனும் கண்டுபிடிக்கணும், அண்ட் கார்டீசியன் ஈக்குவேஷன் ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பேராமெட்ரிக் கேட்பாங்க, இல்லை நான் பேராமெட்ரிக். இப்போ ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் மூணுமே பாயிண்ட்ஸாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு பிளேன் கொடுக்கல, பர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேன்லாம் கொடுக்கல, மூணுமே பாயிண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம 3 பொசிஷன் வெக்டரை எடுத்துப்போம். சரிங்களா, 3 வெக்டர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிடலாம். சொல்யூஷனில் the plane passing through 3 points என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, 3, 6, -2 -1 -2, 6 6 4 -2. இப்போ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸை நான் வெக்டராக மாற்றிடுறேன். A வெக்டர் 3i + 6j - 2k. அடுத்து B வெக்டர் -1 into i -2 into j plus 6 into k. அடுத்து C வெக்டர் 6i plus 4 into j minus 2k. 3 வெக்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு. பேராமெட்ரிக் ஃபார்முக்கு நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்முக்கும் நமக்கு B வெக்டர் மைனஸ் A வெக்டரும் C வெக்டர் மைனஸ் A வெக்டர் வேல்யூ வேணும். இது ரெண்டுமே ஃபார்முலாவில் வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டே அதை முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இல்லைன்னா 2 இக்குவேஷன்லையும் தனித்தனியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரிஞ்சனால இது 2 டேர்மும் தேவைன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா. B வெக்டர் மைனஸ் A வெக்டர் minus I minus 2j plus 6k minus A vector 3i plus 6j minus 2k minus 1 minus 3 minus 4 minus 2 minus 6 minus 8j plus minus into minus plus அப்போ plus 8k. இது B vector minus A vector ஓட value. Next C vector minus A vector. C vector க்கு 6i plus 4j minus 2k minus A vector 3i plus 6j minus 2k. 6 minus 3 3i 4 minus 6 minus 2j minus 2 minus into minus plus 2 அப்போ 0k வராது. வெறும் 2 டேர்ம் தான் இருக்கு. இப்போ தனித்தனியாக ஃபார்முலாஸ் எழுதுங்க. ஃபஸ்ட்டு பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் எழுதிக்கலாம். பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் R vector is equal to A vector plus S into B vector minus A vector plus T into C vector minus A vector. இப்போ இதில் S and T belongs to R. இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். R vector is equal to A vector 6 plus 6j minus 2k plus S into minus 4i minus 8j plus 8k plus T into 3i minus 2j.
எதுவுமே சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டாம் இல்லையா, டைரெக்டாக இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். இதுதான் நம்மளோட பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன். இப்போ நான் பேராமெட்ரிக் கண்டுபிடிக்கணும். நான் பேராமெட்ரிக் form of equation r vector minus a vector comma b vector minus a vector comma c vector minus a vector is equal to 0. இப்போ இந்த டேர்ம் ஞாபகம் இருக்கா, a comma b comma c is equal to a dot b cross c. இதுதான் இங்கேயும் செய்ய போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இது a, அப்போ r vector minus a vector dot b vector minus a vector cross c vector minus a vector. இப்போ ஆல்ரெடி இது ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு க்ராஸ் பண்ணிட்டா போதும். அண்ட் இந்த டேர்ம் ஆர் வெக்டர் அப்படியே இருக்கும், ஏ வெக்டர் நமக்கு தெரியும், அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும். லாஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டரோட வேல்யூ 3i ப்ளஸ் 6j மைனஸ் 2k. அடுத்தது டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அதை தான் எழுதணும். மைனஸ் 4i மைனஸ் 8j ப்ளஸ் 8k கிராஸ் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் 3i மைனஸ் 2j. இப்போ இந்த லைன் நமக்கு இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டோம் இல்லையா. இப்போ இது கிராஸ் ப்ராடக்ட்னா இது என்ன பண்ணுவோம், மேட்ரிக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். i j k minus 4 minus 8 plus 8 அப்புறம் 3 minus 2 0. இப்போ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த இடத்துல மாற்றி எழுதிக்கலாம். இப்போ i into first row first column minus 8 into 0 0 minus 2 into 8 minus 16 ஆனால் plus 16 எழுதணும். அப்புறம் minus j first row second column minus 4 into 0 0 3 8s are 24 plus 24 வந்து minus 24 மாறிடும். Again plus k into first row last column minus 4 into minus 2 plus 8 3 into minus 8 minus 24 அப்போ plus 24 ன்னு மாற்றிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் லைனில் இது 16 into i minus into minus plus 24j plus 32k. இப்போ இந்த வேல்யூ எடுத்து இங்கே நம்ம எழுதிக்கிட்டா போதும். எக்ஸ்டர்னல் ஆர் வெக்டர் மைனஸ் 3i plus 6j minus 2k into 16i plus 24j plus 32k. இப்போ இந்த டேர்ம்லேருந்து 8 மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இதில் எந்த சேஞ்சும் இல்லாதனால முதல்ல எழுதிக்கிறேன். 8 2s are 8 3s are 8 4s are. ஸோ 8 வந்து காமனாக எடுத்துக்கலாம், கால்குலேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். 2i plus 3j plus 4k equal to 0வா, இந்த ஃபுல் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு 0, இங்கேயுமே நம்ம ஈக்குவல் டு 0 எழுதிக்கலாம். இப்போ இந்த 8 வந்து ஈக்குவல் டுக்கு அதர் சைடு நான் கொண்டு போனால் 0ன்னு மாறிடும் இல்லையா, ஏன்னா இது மல்டிப்ளிகேஷனில் தான் இருக்குது. ஸோ டைரெக்டாக நான் நெக்ஸ்ட் லைன் என்ன பண்ணுவேன், 0/8 வந்து 0ன்னு மாறிடும். இந்த டேர்மையே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா. இப்போ பேலன்ஸ் நமக்கு எப்படி இருக்கும், ஆர் வெக்டர் மைனஸ் 3i plus 6j minus 2k into 2i plus 3j plus 4k equal to 0. இப்போ இது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்த டேர்ம், இதை நான் அப்படியே ஈக்குவல் டு 0, ஏன்னா எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன் தான். இப்போ நடுவில் ப்ளஸ் இருந்தால் தான் நம்ம காமனாக எடுத்துகிட்டு செய்யணுன்ட்டு, இது வந்து டேரெக்டாக எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன். அப்போ இந்த டேர்மை மட்டும் டேரெக்டாக நம்ம டிவைடட் பை 0 கொண்டு போய்ட்டு 0 ஆக்கிடலாம். இப்போ நமக்கு இருக்கிற ரெண்டு டேர்ம், இது ஒரு டேர்மு இது ஒரு டேர்ம். இப்போ இதை ஆர் வெக்டரோட மல்டிபிள் பண்ணும் அண்ட் இந்த ரெண்டு வெக்டரையும் மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம். ஆர் வெக்டர் இன்டூ 2i ப்ளஸ் 3j ப்ளஸ் 4k மைனஸ் இந்த ரெண்டு டேர்மும் 3i ப்ளஸ் 6j மைனஸ் 2k இன்டூ 2i ப்ளஸ் 3j ப்ளஸ் 4k ஈக்குவல் டு 0. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த டேர்ம் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம். r vector into 2i plus 3j plus 4k minus இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணலாம். 3 2s are 6 6 3s are 18
minus 8 equal to 0. இப்போ r vector into 2i plus 3j plus 4k minus இது 10 16 is equal to 0. Next line minus 16 answer கொண்டு போலாம். 2i plus 3j plus 4k is equal to 16. So இதான் நம்மளோட required equation. அடுத்து Cartesian form பார்க்கலாம். அடுத்து Cartesian equation. Cartesian equation with 3 points இல்லையா? So இது எப்படி எழுதலாம்? x minus x1, z minus z1, x2 minus x1, x3 minus x1, y2 minus y1, y3 minus z1, z2 minus z1, z3 minus z1, which is equal to 0. The x2 minus x1 என்றது b vector minus a vector ஓட value. And x3 minus x1 என்றது c vector minus a vector ஓட value. அது ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா? x minus x1 என்றது a ஓட செகண்ட் ரோவும் தேர்ட் ரோவும் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சதை பார்த்து நான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி எழுதிக்கோங்க. இப்போ சால்வ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் x minus 3 இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் minus 8 into 0 0, minus 2 plus 8 minus 16 அப்போ plus 16 மாறிடும். minus y minus 6 first row second column, minus 4 into 0 0, 8 3s are 24 plus இருக்கனால minus 24. இது ரெண்டுத்துக்கும் minus common இருக்கு. plus z plus 2 into first row last column, minus 4 minus 2 8, 3 into minus 8 minus 24 அப்போ plus 24 ன்னு மாறிடும் equal to 0. இப்போ இந்த inside multiple பண்ணுங்க. 16 into x minus 16 3s are 48, minus into minus plus 24y, minus into minus plus into minus minus 144 plus 8 plus 24 எவ்வளோ 32. 32 into z, 32 into 2 64 equal to 0. இப்போ x y zலாம் சேர்த்து எழுதுங்க. 16x plus 24y plus 32z, 64 minus 48, 6 1 16 plus 16, already the minus 144 இருக்கு. ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் minus 128, பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ minus 128 equal to 0. எல்லாமே பாருங்களேன் 8 டேபிளில் டிவைட் ஆகும். divided by 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, and 8 1s are 8, balance 4, 8 6 are 48 minus 16, which is equal to 0. இதான் நம்மளோட required Cartesian equation. Understand of the sum எல்லாருக்கும் அடுத்த question பார்க்கலாம். 7th question, find the non-parametric form of vector equation and Cartesian equation of the plane r vector is equal to 6i minus j plus k, s into minus I plus 2j plus k, t into minus 5i minus 4j minus 5k. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு parametric form of equation கொடுத்துட்டாங்க. இதில் வந்து நம்ம a vector எடுத்துக்கலாம். ஸோ a தெரிஞ்சிருச்சு, b c தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்மும் கார்டீசியன் ஈக்குவேஷனும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா? இந்த ஒரு பிளேனில் எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. r vector is equal to 6i minus j plus k plus s into minus I plus 2j plus k plus t into minus 5i minus 4j minus 5k. இப்போ இதில் இருந்து பாயிண்ட் a வெக்டர் என்னது 6i minus j plus k. அப்புறம் parallel to 2 vectors என்னென்னு எழுதலாம். parallel to 2 vectors, s க்கு அப்புறம் இருக்கதும் t க்கு அப்புறம் இருக்கதும். b vector first எடுத்துக்கலாம், minus I plus 2j plus k. அடுத்து c vector minus 5i minus 4j minus 5k. இப்போ இந்த மூணு வெக்டர் வச்சுட்டு நான் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா என்ன? ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு 0.
இப்போ B vector cross C vectorனா மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் தான் கண்டுபிடிக்கணும். B vector cross C vector is equal to I J K B vector -1 2 1. B vector ஓட coefficients அடுத்து -5 -4 -5. solve பண்ணலாம். I into first row first column 2 into -5 -10 -4 into 1 -4 ஆனால் +4 ன்னு எழுதிக்கணும். -j into first row second column +5 -1 into -5 +5 -5 into 1 -5 ஆனால் நான் +5 ன்னு எழுதணும். +k into first row last column -1 -4 +4 -5 +2 -10 அப்போ வந்து +10 ன்னு மாறிடும். அடுத்த லைன் எப்படி மாறும்? -6 10 14 -6i -10j +14k. B vector cross C vector கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். A vector நம்ம கொடுத்துருக்க பாயிண்ட் எடுத்து எழுதிக்கிறேன். கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ எடுத்து நான் எழுதியிருக்கேன் ஈக்குவல் டு 0ன்னு எழுதிக்கலாம். R vector minus A vector டாட் இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா B vector cross C vector வருது. இப்போ B vector cross C vector R vector கூடயும் A vector கூடயும் மல்டிபிள் பண்ணலாம் இல்லையா. R vector into -6i -10j +14k மைனஸ் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணும் 6i -j +k into -6i -10j +14k equal to 0. இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிக்கலாம், அங்கே இடம் இல்லை. -6i -10j +14k minus 6 into -6 -36 -1 -10 அப்போ +10 1 into 14 +14 equal to 0. 10 + 14 24 -36 + 24 வந்து -12. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் எழுதிக்கலாம். R vector into -6i -10j +14k மைனஸ் உள்ளக்கு ஒரு மைனஸ் இருந்தது -12 இருக்கும் இல்லையா. -36 + 24 12 equal to 0. அடுத்த லைனில் எழுதிக்கலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு. R vector into -6i -10j +14k minus into minus +12 equal to 0. இப்போ இது எல்லாமே 2 டேபிளால் டிவைட் ஆகுமா? 3s are 5s are 7s are 6s are. ஸோ எல்லாத்தையும் டிவைடட் பை 2ன்னு எழுதிக்கலாம். அப்போ R vector into -3i -5j +7k +6 2 6 are 12 இல்லையா. ஸோ +6. லாஸ்ட்டாக நம்ம லைன் இப்படி ஃபினிஷ் ஆச்சா. இப்போ I வேல்யூ மைனஸில் இருக்குது. ஸோ -1னால் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிடலாம். -1னால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது நம்மளோட ஆன்சர் எப்படி இருக்குன்னா R vector into 3i +5j -7k -6 is equal to 0. ஸோ இது வந்து இதை இப்போ இதோட ஃபைனல் ஆன்சர். சரிங்களா. அடுத்த கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன். கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷனில் ஆரோட வேல்யூ மட்டும் மாற்றினா போதுமா? x into i + y into j + z into k. r இருக்கிற இடத்துல என்ன எழுதலாம்? இப்போ xi + y into j + z into k into 3i + 5j -7k -6 is equal to 0. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணோன்னா x into 3 3x + 5 into y 5y -7 into z -6 is equal to 0. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா சம் எல்லாருக்கும்? புக் பேக் ஆன்சரில் வந்து R vector into 3i + 5j -7k -6 ஆன் செட் போயிட்டு இந்த செட் +6ன்னு இருக்கும். சரிங்களா. நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட பெல் ஐகான் செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.